नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर सुभद्रा टंका मिलिबा तारीख हैला परिवर्तन तेबे कुआ जानुआरी 18 तारीख आज सुभद्रा टंका मिली था किंतु एबे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती आसंता 22 तारीख में मिलिबो सुभद्रा टंका मिलिबो 10,000 टंका। उपमुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर एक्स रे ट्वीट करी कहा जायछि सुभद्रा योजनार नूतन भाव जोड़ी होइतिबा हिताधिकारी मानकु 18 तारीख बदल रे जानुआरी 22 तारीख रे सुभद्रा सहायता राशि प्रदान करजिबो एने उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइचंती। ता सहित जो मानकु 60 वर्ष हो जाइछि तांको आ सुभद्रा टंका मिलिबो नाही सेमानको भत्ता टंका सामिल करा जिवो जहापर प्रति मासरे भत्ता टंका पाइबे। 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी को 3,500 60 वर्षर हिताधिकारी को भत्ता टंका बढ़िया बोली सूचना मिलुची। परवर्ती खबर होची सारा राज्य रे आजटू पक्षी गणना चिल्लाकिया हीराकुद पक्षी गणना हेउची। चिलिका रे सकाळ 6 रु दिन 1 पर्यंत पक्षी गणना हैला। 5टी रेंज पे मोट 22टी सिम गठन करा जायतिला। प्रत्येक टीम रे 3 रु 5 जन सदस्य थिले। चिलिकार विभिन्न स्थान रे बुली पक्षी गणना करा जायछि। बाइनाकुलर कैमेरा जीपीएस सहायतार पक्षी गणना करा जाउछि। सातपड़ा रे 4टी टांगी रे 8टी बालुंगा रे 7टी रंभा रे 2टी नुआपड़ा रे गोटिए टीम नियोजित होइचंती। गत वर्ष 11,27,228 पक्षी आस्तिले। देखा जाऊ एबे केते पक्षी आछंती सब किछि जणा पड़ी जिवो। परवर्ती खबर प्लाटून पुलिस फोर्स अग्निशम बाहिनी पक्षर 24 घंटिया सेवा तेबे कहुच्छे खंडगिरी मेला आउ किछि दिन पर आरंभ होइजिवो। नजर रखिबे 100टी सीसी कैमेरा एआई कैमेरा। खंडगिरी मेला पई कमिशनरेट पुलिस प्रस्तुत मुतयन हेबे 7 प्लाटून पुलिस फोर्स 100टी एआई कैमेरा लागिबो। मेला रे विभिन्न प्रकार चोरी टस्करी जेकोनी होउछि तांको नजर रखिबो एआई कैमेरा। विभिन्न गंडगोल को मध्य नजर रखिबो। खंडगिरी लक्ष लक्ष असंभाल भिड़ जो एवं ट्राफिक व्यवस्था रही कौन 24 घंटिया अग्निशम विभाग रे सिविल ड्रेस रे पुलिस जगिबे। ता सहित यात्रा कमिटी को एथर जणाई देछि अश्लील नृत्य संपूर्ण भाव बंद रहिबो। भंड बाबा आउ पसी परिबे नाही। परवर्ती खबर आजिठू भक्त निवास रे नुआ पार्किंग फी लागू 500 टंका बदल रे 240 टंका कर जायछि। पुरी रे बसितवा परिचालन कमिटी बैठक रे एभली निष्पत्ति नियैछि। तबे कहैतला पार्किंग फी 500 टंका रखा जायतिला केवल 4 चकिया जान पई कि भक्त निवास रे। एबे कहैछि बैठक रे फी वृद्धि करितला मंदिर प्रशासन जाक नै विवाद मध्ये किछि दिन तळ देखा जायतिला। पुणी बैठक हैला परे एबे निष्पत्ति रे ओहरिचिंती श्रीमंदिर प्रशासन। गतकाली बैठक रे आलोचना हो पार्किंग फी कमा जायछि जहा फल 500 टंका बदल 240 टंका पार्किंग फी रही। परवर्ती खबर होची मां बिरजा स्वर्ण क्षेत्र दिवस चलचंचल होई उठिछि मंदिर। आज पवित्र त्रिवेणी अमावास्या अवसर पालित होईछि जाजपुर अधिष्ठात्री मां बिरजा स्वर्ण क्षेत्र दिवस। एतिपे मांकर मंदिर चलीछि चलचंचल। मां को दर्शन करने पे कृपा भिक्षा करने श्रद्धालु प्रबल भिड़ देखा मिली। प्रातः समय मां को स्नान कर सावित्री बेश सज्जित कर पिठा भोग नैवेद्य अर्पण कर मां दर्शन निमंते जाजपुर समेत राज्य बाहर बहु संख्यार श्रद्धालु भिड़ जमी। परवर्ती खबर होची 4 धाम को नहीं सरकार बड़ पदक्षेप बनाई पारिबेनी रील्स और ब्लॉग। 4 धामर मर्यादा बजाय रखा उत्तराखंड सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। धार्मिक स्थल गुड़िक मोबाइल फोन को निषिद्ध कर रील्स और ब्लॉग करने बढ़ुवा विवाद को दृष्टि रखी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री जमुनेत्री मंदिर एभली निष्पत्ति नहीं। निष्पत्ति द्वारा विवाद को रोकने भक्त मैंने संपूर्ण भक्ति एकाग्रतार सहित तीर्थ यात्रा करेंगे। एसत शनिवार दिन गोरवाल कमिशन विनय कुमार पांडे सूचना देते कौन लोक आउ 4टी धाम मंदिर रे ब्लॉग करि परिबेनि बा रील्स बनाई परिबेनि बोली सूचना मिली। अन्यपटे मार्च 31 सुधा रास्ता गुडी को मरामती पई एनएचएआई पीडब्ल्यूडी एवं बीआरओ को निर्देश दियाइछि। तीर्थ स्थान रे जोगाजोग सुविधा एवं करिया पई बीएसएनएल नेटवर्क व्यवस्था मध्ये करा जिवो। एआर एम्बुलेंस व्यवस्था करिया पई स्वास्थ्य विभाग मध्ये निर्देश दियाइछि। परवर्ती खबर होची दिल्ली रे एबे विष ते विशेष करी कह दिल्ली में अणनिश्वास हो जाती विषाक्त वायु जोगु सकालू सकालू दिशुनी रास्ता
କମିବା ବଦଳରେ ବଢୁଛି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରଦୂଷଣ। ସକାଳ ଦିନ 11ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ 450 ପାର କରିଛି। ପବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 11ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ ଏକ୍ୟୁଆଇ 450 ଉପରେ ରହିଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରର ମାନକ ଏହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଛି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ଅଫିସ ଚାଲିଛି। 50% କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ। ତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ବର୍ଗର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଗମ୍ଭୀର ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ 354 ଥିଲା, ଆଜି ହଠାତ୍ 416 ଆସିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଦିନ 11ଟା ବେଳକୁ 450 ଟପିଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏତେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କଲା ବେଳୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ କୌଶଳ, ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ଓଡ଼ିଆରେ ଚିଠି ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗିକ ପ୍ରୟୋଗ, କିପରି ଓଡ଼ିଆକୁ ଏଭଳି ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ ହବ ସେ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଶବ୍ଦକୋଷ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନଥି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ପ୍ରଫେସର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଆଡେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଧୁରି ଯାଅ ନହେଲେ ସୁଧାରି ଦବୁ। ଏ ନେଇକି ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଚାରଣକୁ ତ ଧରା ପଡିଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯିବ। ତେବେ 2 ଦିନ ତଳେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ଗୋଚାରଣକାରୀଠୁ। ସରକାର ଏଥର ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇକି ଗୋଚାରଣକାରୀ ସିଧା ସିଧା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗୋ ମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। 1960 ଗୋ ହତ୍ୟା ଆଇନ ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗୋ ଚାଲାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ନାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରଖନ୍ତୁ କୁତା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଗୋ ମାତା। ଶନିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଠିକଣା ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋ ମାଂସ ଚାଲାଣକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଗୋକୁଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଜେଡିର ସରକାର ଗୋ ମାଫିଆ ମାନେ ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଛୟଛାତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆଠଗଡ ତିଗିରିରେ କୁଢ କୁଢ ଗୋ ହାଡ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅଧିକ ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋହନ ସରକାର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋ ଚଳନକାରୀକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅବୈଧ। ଏନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ଜମି ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅବୈଧ ହୁଏ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଖଲର ଦାବି ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଏହି ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବୃହତ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରମଣୀ ବେହେରା 1969-1972 ମସିହାରେ 2 ଜଣ ଏସସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଜମି କିଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଦରକାର ଥିଲା, ତାହା ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। ସେ କହିଥିଲେ 30 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଜମି ଦଖଲରୁ ରହିଥିବାରୁ ଜମି ତାଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜମି ଯଦି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅବୈଧ ହୁଏ ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଖଲର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗରିମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନେ ସମାଜର ଅବହେଳା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗର୍ବ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରୀ ସେବା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପାଦିକା ଶୀତଲ ବାସ୍ତିଆ, ସଭାପତି ତନୁଶ୍ରୀ ବେହେରା, ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ମଳ ପଙ୍କକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପରେ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି।
କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦୈନିକ 60 କେଏଲଇଡି ମଳ ପଙ୍କ ଉପଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। 13ଟି ମଧ୍ୟ ସେସ୍ପୁଲ ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ କଟକ ସହର ଘର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବିକା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ ସମ୍ଭାଳିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ, ଜାଡରେ ଥରୁଛି ଓଡିଶା। ବିଶେଷ କରି କୁହୁଡି ନେଉଛି ଜୀବନ। ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଛକୁ ପଛ 18ଟି ଗାଡି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସତର୍କ ଘନ ଅନ୍ଧାର କୁହୁଡି ପାଇଁ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବକ ଏବେ 70 ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାତି ଅଧରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେବେ କୌଣସି ଏବେ ଗାଡି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଧୀର ସ୍ଥିର ଚଲାନ୍ତୁ। କୁହୁଡି ଦେଖିଲେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ନ ଚଲେଇବା ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭୁଲ ମାଗୁଛି ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସହରରେ ଶଗଡ଼ଘାଟ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କୁରକୁରି ପ୍ୟାକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା କିଛି ବେଲୁନ। ସେ ବେଲୁନକୁ ଫୁଙ୍କିବାରୁ ହଠାତ୍ ବେଲୁନଟି ପାଟି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲା ଜଣେ ପିଲାଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରୁ ଚୁଲି ନିଆଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ତାର ଆଖି ନିଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ନିଆଁଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟିବାରୁ ଏବେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ବାପା ଆଣିଥିଲେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ, ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ପାଲଟିବ ବୋଲି କେହି ଜାଣୁଥିଲେ। ଏବେ ଚିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଚିଠି କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ। କୋଲକାତାର ଦେଶ ବିଦେଶର ବଡ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଏଥର ଓଡିଶାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି 27ଟି ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ 1 କୋଟିର ନିବେଶ। କୋଲକାତାର ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ 27ଟି ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର, 90,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2036-2047କୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 19ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆସିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 18ଟି ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ବା ସିଏକ୍ସଓ ତରିଅରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ପିଏମ କିଷାନ 22ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ମୋଦି ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 12 କୋଟି ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 21ତମ କିସ୍ତି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆସିନଥିଲା। ଇ କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। ଏବେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି ବାକି ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଇ କେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 21-22 ମିଶିକି 2ଟି 4,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ ମାନେ। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସକୁ ମିଳିବ। କିଛି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହି ସୁବିଧା। ସୁବିଧା ହେଲା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ରଖି ପ୍ରତି ମାସରେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବେ ବୋଲି ଏପଟେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଭାରତର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନକୁ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମ ଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 55 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ କଟିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟତା 15,000 ମାସିକରୁ କମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 15,000 ଟଙ୍କା କମ ଇନକମ କରୁଥିବେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଲୁଗାବାଲା, ଶ୍ରମିକ, ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ବୁଣାକାର, କାରିଗର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଚମଡା ଶିଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏସବିଆଇଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏଥର ଏଟିଏମ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ 3 ଥର ଅଧିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ 20ରୁ 24 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ନିୟମ ଏବେ
ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ଠାରୁ ଲାଗୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ମାସିକ ମାଗଣା କାରବାର ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏସବିଆଇ ବଡ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଗାଡି ଚାଳକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖବର, ପୁଣି ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ ଲାଗୁ ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ହେଲମେଟ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ପିନ୍ଧୁନଥିବେ, ଗାଡିରେ ଡବଲ ମାନେ ପଛରେ ଗାଡି ହେଲମେଟ ଯେ ପିନ୍ଧୁଥିବ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ, ରଙ୍ଗ ରୁଟରେ ଆସିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ, ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସରକାର ଏପଟେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ କଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫାଇନ ସବୁ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ଯୋଉ କରିଆ ଲଗେଇକି ବା କପଡା ଲଗେଇକି ଗାଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।